تبكرت الصبصي وسيح بحسن بن عبد الله الشاتري والحبيب محمد بن صالح مهضار بن أنيس بن علي بن علي بن محمد سلام سلام خانه أبي أحمد بن علي بن علي بن محمد سلام سلام إلى الحبيب عثمان بن هيبة بن شعان بن عبد الرحمن كرندان الشيخ عبد القادر بن عبد المدر بن المنديلي والسيس بن القابة وصل الشيخ عبد الله الشراني إلى الحبيب حامد بن عباس باسم بسيره والحمد محمد الحبسي وأبي علي بن حسن الحبسي محمد إبراهيم حبسي إلى الرحيم محمد الحداد من شرح الحداد بن عبد القادر مسك جدة إلى الحبيب الشيخ بن باقي وآخر الحبيب محمد بن حب باقي عبد القادر باقي بن عبد الله بن عبد القادر باقي بن سبع عبد لوان أبي على خلق قصر من سنغافورة رسول البقية إلى الحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وسيم محمد رسول المدير بدر مسوى سريب بدر من قدر سنة بنتاني زين علي بن عبد الله بن جري وسمى إلى الإمام عبد الله بن عبد الله الشاذلي من حبيب عبد الله بن محمد بن شهاب بن محمد بن شهاب البيتي سمى إلى الإمام عبد الله بن إسماعيل الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبيب شهاب بن علي والحبيب عبد الرحمن بن مسلم سكبه لقى سمى إلى الحبيب حسين بن علي بن عبد من شيخنا ومعلمنا ووالدينا ووالديهم وأمهاتنا وأمهات المؤمنين والمسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعز درجات من الجنة وينفعنا يا الله بأسرارهم وينفعنا يا الله بأسرارهم وينفعنا يا الله بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا الفتوى والمنى والرسول صلى الله عليه وسلم توبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يرزقنا سمين سقامة في نصر الخاتمة سمين سقامة في نصر الخاتمة سمين سقامة في الخاتمة وأن الله تعالى يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة بأمن وعافية والسلامة بسر النبي وبآل النبي وعلى منا بسلف الصالح من شيخنا ومعلمينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيت الكرام شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukrillah. Sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sa'iman falahum mislu ajrihi wa lam yanqusu min ajri as-sa'imi syai'un." Artinya bermula barang siapa memberi perbukaan akan orang yang puasa, maka adalah baginya pahala seperti pahala mereka itu. Seperti pahala orang yang puasa itu.
dan tiada kurang 1 jua pun daripada pahala yang puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, barang siapa memberi pembukaan makan dan minum untuk orang nang puasa, berbuka puasa, maka Allah akan memberikan pahala puasa dan kada mengurang kepada dihurang nang dibuka akannya puasa tadi. Jadi Allah Ta'ala tuh maulahakan bahasa pahalanya. Kita membukakan orang puasa, maka kita diberi Allah Ta'ala pahala nang kaya kita puasa juga. Diberi Allah Ta'ala pahala seperti pahala orang nang puasa itu. Matinya Rasulullah SAW menyuruh kita membukakan orang nang puasa itu kadada kawa ditawar tuh, nah walau setiguk banyu aja Nabi, walau sebiji kurma. Kenapa? Karena itu manfaatnya, keuntungannya, pahalanya nang kaya orang nang puasa itu dapat pahalanya kita. Jadi di kita tuh napa yang ngarannya dubul, kita puasa pahala kita pulang dapat pulang pahala puasa nang sebab memberi makan, sebab membuka akan orang tadi pulang ada juga pulang, jadi dubul. Andai kata di kita tolah tak kurang misalnya pahalanya, atau kecederaan ada, ini ada penambelnya nang mendubul ini tadi. Jangan kada puasa kayaknya buka akan aja, jangan. Ini kada pengganti puasa, kada. Barang siapa yang membukakan orang puasa diberi pahalanya, diberi nilainya, kada sebagai pengganti bagi puasanya, kada. Diberi puasa nang kaya orang nang puasa sempurna lagi. Mun kita nih megawai puasa belum tentu puasa kita sempurna. Tapi kalau kita membukakan orang nang puasa, maka kita diberi pahala puasa nang sempurna. Ini bagus benar. Dan bagi orang nang dibukakan jangan gair, jangan khawatir. Mendengar nang kayak ini misalnya, bahjar, dah hendak aku dibukakan orang menanggaran nang pahala puasa kayaknya tak kalah orang itu ada nang dibukakan dinya kada kurang sedikit pun kada kurang, apalagi habis. Cuma diulahkan Tuhan bahasa pahala nang kayak orang nang puasa dibuka akannya tadi bagi orang nang membuka akan puasa itu diberi pahala. Hari-hari membukakan orang. Nah, jadi di seorang tuh puasa ada tuh sirapnya. Andai kata kecederaan, ini pahalanya ini ada untuk penyempurnanya. Ada pahala penyempurnanya. Andai kata puasa kita kada sempurna gara-gara misalnya gangguan-gangguan dosa, maka kita ini terganggu benar kadang-kadang puasa itu. Nang menyebabkan terganggu benar pahala puasa kita tuh di mana ya? Di mata. Ini apalagi nang imbah asar parak maghrib tuh nah rajinan kalau keluar tuh mencari wadai, mencari iwak macam-macam. Hanya kada nang badataan nusia tuh nang pina baka kamban aja kada. Ada nang kada baka kamban dilihat, ada nang kada, ada nang misalnya salawarnya atau indruknya kada panjang. Rajinan juga melihat kan itu merusak bah, mengurangi nilai-nilai kadar di dalam pahala puasa tadi. Apalagi mau lengkap melihat nang haram ada juga puasa, mendengar nang haram ada, menyembati mau ucapakan nang haram-haram ada juga komplit. Itu kasihan benar puasa nang itu bisa berujung lapar hausnya aja tapi pahalanya habis.
Orang yang membukakan puasa tadi dapat pahala nang kaya puasa juga. Makalah pahala puasa ini ganal Tuhan kada memadahkan berapa kadarnya tuh kada. Seluruh ibadat yang Nabi ada perhitungan nilai pahalanya tuh, ada hitungan pahala tuh, ada ibadah-ibadah yang lain. Illa saum, kecuali puasa aja. Kalau puasa Tuhan nggak ada medahkan pahalanya. Kenapa? Karena puasa itu ibadat nang bujur-bujur untuk Allah Ta'ala. Coba orang puasa itu dasar, coba mun orang tuh puasa hendak minta nilai lawan manusia aja tuh lah nyaman aja kalah. Kadang-kadang orang nang puasa lawan nang kada ini kada, tapi ada cirinya juga, ada cirinya jadi artinya mun inya tuh hendak minta nilai lawan manusia aja orang nampak puasa itu nyaman aja makaninya nang kurang kadadaan toh makaninya keluar pada rumah pina lumpi juga putungan pina uyuh juga padahal makan kan kau aja kalau modelnya tak, tapi kada parut lapar benar haus pulang banyak kayak nang bakas sahur tadi kan banyak lagi makanan nang ada habis di dapur banyak aja makanan nang bakas sahur tadi banyak banyu banyak aja juga padahal kada ada nama liatnya makhluk nih daripada Allah Ta'ala aja tatap hakun mati-matian mana nih kan deser bujur kalau itulah mun sumbahyang kita kadang-kadang pina bagus putungannya tapi mun wayah penyaorangan akun nah atau nang kopiah kada bawa kopiah ada nang baju kaos saja mun mudah ke tengah orang banyak bala-balain atau ada tuh nang kada nyaman tuh perasaan asal ada nyaman aja dah mun sembahyang han nyoba bila bercampur tuh lah nang lain pada Allah Ta'ala tujuan belajar rusak atau ibadah. Kenapa jurang pina agak benar sembahyang kalanggar kalau jauh sopan mun babarang aja kan bercampur kalau sudah tuh sopan mun babarang aja di rumah sembahyang babarang aja capat tuntung pulang udah dilanggar di rumah kada berwirid dilanggar wah biabisan wirid kada bersunat dilanggar di masjid rajinan bersunat ngalih lawan orang alasan misalnya kayak itu rusak kada ibadahnya rusak. Yang mun puasa bang mun puasa nih tuh mun ukuran ngalih lawan manusia aja nyaman aja betabun ada ini kada ngalih lawan siapa kada ngalih lawan makhluk dasar ngalih lawan Allah Ta'ala jadi nang dijaga ini puasa. Makanya Allah pun memberi pahala puasa kada dipadahkan juga ke lain karena daripada saking hebatnya pahala puasa Allah katuju benar melihat hambanya nang puasa karena memang ibadah itu kada ada sama sekali bercampur hagan makhluk. Kada ada sama sekali artinya talambat tuh nah orang hendak melaksanakan nang lain tak talambat soalnya jaka ibarat bahasa kita tuh beparagah gin kawaham misalnya kenapa jadi puasa jar nyaman di sarurang berbuka mun gara-gara nyaman di sarurang berbuka aja paragah puasa kawah aja jual apalagi orang baruhan itunya jarang juga betakon ke puasa kada jarang pokoknya nyebet saruan mah buka puasa di rumah kujinya jarang orang tuh mengontrol bila sudah di muka rumah orang tuh jarang nang tapi puasa kada apalagi orang tua orang ada akun mana akun udah mau han nyaman sebenarnya jalan untuk kita tuh berkhianat di dalam ibadah puasa tapi kada tuh bang dilihat orang kah kada dilihat orang kah yang penting ibadahnya gawi karena ini dari Allah perintahnya han jaka kawa kita tulah ibadah apa aja kayak itu tuh jaka kawa kada berpengaruh lawan yang lain tuh kada terpengaruh karena orang karena terpengaruh karena ngalih atau terpengaruh karena merasa kada nyaman ini kan ya di situ tuh kadang-kadang masuk nang kada ikhlas itu macam-macam maka Allah Ta'ala telah
Apabila kita tuh ibadat nang kadajar bila kita telah dalam kitab Murakil Ubudiyah karsanya ada itu mengkada rasanya lah kalau ada salah. Kalau kita tuh ibadat nang lain pada tujuan maharap ridha dan rahmat dan kasih sayang dari Allah, diberi juga managih di akhirat Tuhan kadang beri lagi. Maka ibadat itu tujuan itu di nomor satu akan lah. Jangan sampai kita beribadah itu kosong daripada tujuan. Hagan apa beribadat? Mengharap ridha dan rahmat Allah. Itu penting tujuan kayak itu. Karena apabila selain daripada Allah, kada jadi apa-apa. Di dalam hadis Nabi, di dalam kitab situ rasanya ada orang mati di dalam keadaan perang membela agama. Orang nih mati di dalam keadaan perang untuk membela agama. Lalu di akhirat itu ditarik malaikat adab ke neraka. Tadinya kayak itu masing-masing bila orang tah cagar masuk surga, itu malaikat rahmat mengambil dengan kata-kata nang bagus, penampilannya nang bagus, tata karama nang bagus. Karena orang nang cagar ke surga itu dimuliakan kalau. Jadi nama ambil ini pun dengan cara nang bagus. Kemudian pulang ada kalau orang nang cagar dimasukkan ke dalam neraka, malaikatnya lain lagi nih. Malaikat adab nih. Pandirnya wah menakutkan. Putungannya menakutkan. Caranya kasar benar, betarik saja, beirit saja, beudar saja. Kayak nang kita nang petugas di dunia nih polisi ya lah. Bukan polisi itu coba lihat. Undang dasar polisi itu tugasnya mengamanahkan orang besar. Coba hendak berbuat kamu tur aja nya. Bubuan polisi itu hormat dulu nah kalau nang dikawal. Nah dikawal, hendak dikawal nih, hendak masuk ke motor aja bukan polisi yang mengawal orang ibadah doh, nya hormat dulu najinya, panjarnya masuk, diperhatikannya benar kalau ada mengganggu. Tapi menang polisi itu mah ambil maling, ada dah menano, bajur bargul hatu di tangan nah. Saudara ikut ke kantor aja, pina batingkah sesipaknya tuh. Kada terhormat kalau tah. Malaikat kayaknya di akhirat itu pabilanya cagar orang masuk surga, nang datang tuh malaikat rahmat bagus semuaan. Penampilannya bagus, kata-katanya bagus, caranya pulang bagus. Tapi apabila orang cagar masuk neraka, mati aja tuh lah, mati aja tah. Apabila orang cagar mati beriman, liwar bungas malaikat Azrail itu datang. Baadab pulang hendak mencabut nih bepada bepandir nang bagus sehingga kita nang cagar dicabut jadi orang nang mati beriman nah ini ada tapi terasa sakit roh itu dicabut daripada asiknya begaul melihat memandang dan merasakan nikmatnya begaul atau betamuan lawan malaikat Azrail ini. Tapi sebaliknya mun orang cagar mati kada beiman betakon Nabi Ibrahim nang betakon rajinan ujian Nabi Ibrahim nang cagar mati beiman nang kayak pak bepaling dulu Azrail pian bebaya bila nah iya Azrail bepaling pulang pian bebalik ka pulang lawan ulan bungas mana Azrailnya bagus benar tata caranya. Jadi Nabi Ibrahim munang orang mati kada beiman nang kayak paman cabut pikam kada usaha aja Azrail. Jadi Nabi Ibrahim ja Azrail kada usaha. Kada usaha mayat kada aja Nabi Ibrahim ngonak tahu. Jadi Azrail bepaling ngapun min hendak tahu. Bayi sudah balik. Bebalik ha pulang bebalik takajut Nabi Ibrahim. Apa seram benar. Azrailnya mana kenal mana seram.
Jadi orang nang mati dalam keadaan peperangan membela agama ini ditarik oleh malaikat azab hendak dibawa ke neraka. Baku ciaknya. Ujarnya ini, ya Allah, ulun kan mati syahid, ulun mati di dalam keadaan membela agama kan syahid, kenapa maka diudar kayak ini, maka kenapa maka malaikat azab nang mengambil, kenapa maka jagar ulun masukkan ke neraka, kenapa? Ujar Tuhan, ikam bakar ramput, ikam bakar ramput. Ikam ingatlah waktu hendak perang tuh apa tujuan kamu? Ikam hendak perang tuh kan tujuan supaya dipadahkan orang wani juga, jadi kamu umpat. Hendak ada umpat kalau dipadahkan orang pengecut, hendak ada umpat kalau dipadahkan orang kado jagau, kado wani pengecut tadi. Umpat hana supaya orang kada memadahkan seorang pengecut, supaya orang kada menganggap seorang kado wani, lalu umpat sakanya mati. Matinya kada masuk surga. Kenapa? Tujuan lain dari melaksanakan perintah Allah, tujuan lain daripada mengharap ridha dan rahmat Allah dan dekat kepada Allah. Jadi jangan sama sekali nang lain daripada tujuan Allah. Ada bahasa jagarnya saling banyak kan membagi-bagi duit, tapi tujuannya supaya orang tuh tahu lawan seorang baik, kayak itu aja. Saling banyak kan membagi-bagi duit, memberi duit lawan orang, tapi tujuannya supaya seorang dianggap orang ini pamurah, supaya orang menilai seorang orang nang baik, supaya orang kada menyambati seorang bakhil, lalu membagi-bagi itu kada jadi apa-apa sedekah. Jadilah ibadah itu kan ngalih kalau berat, kalau mati pang, mati saya tak. Iya tak kada masuk surga mun kada ada tujuannya karena Allah Ta'ala. Maka kita nih rancak rajin bisa dahulu najar supaya nyaman perasaan, kada nyaman kayak ini asa kada tenang, kada bisa. Kenapa jadi bisa? Ini kada tenang tadi pembawaan perasaan, hendak mencari ketenangan, maka itu menagih jagarnya ke akhirat. Gawian nang dihadapi aja mati, itulah mati nang perang ini kan mati kalau tah. Tapi karena kada bujur murni tujuan karena melaksanakan perintah Allah, belajar kada jadi apa-apa. Apalagi gawian ibadah nang nyaman-nyaman aja. Rancak aja kita tuh. Bisa dulu najar kada nyaman sama sekali, kada bisa lagi. Lalu bisa, kenapa jadi bisa? Karena merasa kada nyaman, berarti hendak merasa nyaman aja. Jadi bujur-bujur kita itu ditata bujur ibadah tuh. Jangan ada dorongan lain daripada Allah. Jangan ada dorongan lain daripada perintah Allah, mengharap ridho dan rahmat Allah, mengharap daripada kedekatan kepada Allah. Jangan kosong daripada tujuan itu. Hendak bersedekah kah, hendak baca Quran kah, hendak mengaji kah, menuntut ilmu kah, hendak sembahyang kah, apapun ibadat lillahi ta'ala, karena perintah Allah, karena ridha Allah, karena rahmat Allah, karena kedekatan kepada Allah, itu nangku harapakan jadi aku beribadah ini. Masalah orang katujuh kada tahu urusan, orang katujuh kah, kada kah, himung kah, muar kah, kada tahu urusan. Yang penting ibadah seorang ini karena perintah Allah, karena suruhan Allah digawi. Jangan bercampur-campur lagi. Ada orang besaruan, jangan ada ngalih tuh, ada saruan kada. Kenapa jadi saruan? Rasulullah menyuruh mengabulkan hajat. Maka setiap apa yang datang dari Rasulullah itu dari Allah. Wajib kita percaya itu. Jadi ya kabibinian tah mahatiakan laki, jangan mengharap nang disayangi kayak itu aja, jangan. Kada perhatiakan aja kalau dibuang din gair kalau kayak itu aja, jangan. Ini kewajiban nang diperintah Allah, aku harus kayak ini. Aku melayani laki ini menyediakan banyu, menyediakan makanan, membersihkan pakaian, menghibur, karena Allah menyuruh kayak ini.
Rasulullah nang mamadhakan, nang menyampaikan ku Asia jaka kada kaganangan suruhan Allah, jaka kada kaganangan Nabi nang mamadhakan, kada mana Tuhan mana duit kada tapi memberi lagi juga ditinjak ginang. Jadi kita nih kayak apa yuk hati itu hendak kegandangan Allah Ta'ala, mun ibadah tuh kada tapi diarahkan kepada Allah juga nyeka itu. Kalau hadisnya Nabi madahkan tah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin manawa, sahnya amal itu karena ada niat dan apa yang dia nyatakan itu nang jadi hasil. Ada di hurang beribadah itu dasar ada tujuan itu hendak dapat karidaan Allah, hendak dapat rahmat Allah, hendak dekat dengan Allah, lalu hatinya kagandangan nailon Allah Ta'ala. Kita aja nilah kita nih mun kita nilah sayang lawan anak, saya kadosa anak, kita tuh sayang lawan orang, katuju lawan orang, rancak kada manalipun. Mun kita tuh manalipun orang, mun kita manalipun orang lah, mun kita manalipun orang, sampai kada suara kita kalah orang. Ada kadengaran kita tuh tak keluar di nomor HP orang, di HP orang ada kada. Jadi ngaran kita ada, suara kita ada. Kenapa? Kita kalau menghubungi, kenapa? Karena kita sayang. Nah itu contoh misal kita nih jaka ibarat manalipun darilah kita nih beribadat itu menghubungi Allah Ta'ala, lalu karena Allah Ta'ala jaka ibarat itu menyambut menerima hubungan kita, belajar nampak di perasaan kita. Tatamba dadaman, kalau rajin manalipun nih tatamba dadaman nya bilang asa saparu betamuan kalau data, apalagi wayah ini kan, wayah ini video call nah mulai Makkah menggarak anak makan apa nah jar Nabi ini diampayakan panggangan haruan gangan rabung nah jar Nabi ini coba cenah makan kami belajur bin hendak belilihan halior tuh melihat dia lihat ya kalah terasa kalah melihat karena dilihatakan lalu terasa. Sedangkan itulah orang nang kaganangan lawan Allah Ta'ala itu ibadah jadi ikhlas, doa diterima apabila mati beriman ya itu kalah. Kita nelah beribadat hendak ikhlas. Orang nang beribadah ikhlas itu ingatan lawan suruhan Allah, lawan perbuatan Allah, dan hanya kepada Allah nang diharapkan. Kamu dia bulan kenapa jadi beribadah doa kabul nya pas meminta ada kita nih Allahumma tapi hati sedikit kada kaganangan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala jar Nabi, Allah tidak hanya memandang kepada dasar kita, penampilan kita, putungan kita, tapi Allah memandang ke dalam hati kita juga. Kabulai di orang doa dasar bujur meminta lawan Tuhan hatinya. Semuntung berucap hati terarah kepada Allah, kabulai. Mati bulan karena ingat lawan Allah, husnul khatimah kada. Husnul khatimah. Gara-gara apa? Gara-gara hatinya itu sudah nampak ingat kepada Allah, sudah nampak napa tongarannya, sudah ingat, sudah tahu, sudah ingat, sudah kaganangan, sudah nampak perasaannya dengan keberadaan Allah. Kenapa jadi perasaannya ingat benar lawan Allah? Kenapa perasaannya yakin benar dengan keberadaan Allah? Kenapa rasa-rasa melihat kepada Allah? Karena tadi Allah sudah menjawab
hubungan kita tadi. Makanya kita betatalipunan tadi saparu dendaman tuh hilang udah. Kenapa? Unya terasa berhadapan. Apabila telepon tulah kita tuh manalipon, kita misalnya manalipon, nah kita di Makkah manalipon anak bini kita di rumah, lalu diangkatnya telepon kita tadi, apalagi nang tadi nang kayak video call tadi. Nah tanang tuh pikiran ampeh tuh nang pinanang belisah kagenangan barang ampeh pinah himong pulang. Kenapa? Itu saparuh kagenangan tuh hilang sudah, hilang sudah. Kita beribadat nang tujuannya kadada lain kecuali mahalap ridho rahmat Allah tadi, lalu Allah Ta'ala ridho, lalu Allah Ta'ala menyayangi, Allah ridho, Allah sayang. Nah pada hati kita dibuka akannya untuk ingat kepadanya, lalu tak buka hati ini ingat lawan Tuhan, lalu nampak keyakinan bahwa ada Allah Ta'ala, bahwa ingat kepada Allah Ta'ala. Bagus saya jadinya hidup. Nah itu contoh tadi. Jadi beribadah itu ada tujuan lah. Aku kada ada tujuan apa-apa. Kalau najar guru sakumpul pulang, jasidin jangan fadilat tuh termasuk juga. Kadang-kadang kita tamakan fadilat belajurannya. Fadilat tuh termasuk kadang-kadang mengganggu keikhlasan juga. Baca benar Jawa Katil, baca benar suratul Waqiah. Kenapa? Urang cagar menerima hutang isok. Urang nih cagar beta tarimaan daun seorang. Jadi seorang baca benar Jawa Katil nih. Kayak apa itu berpahala lah. Nah setiap ibadah nang diterima tadi itulah nang berhasil. Setiap nang berhasil. Kenapa jadi harus setiap ada hasilnya dalam ibadat gara-gara diterima? Apa sebabnya jadi diterima? Karena ikhlas, kada ada bercampur tujuan nang lain. 20 tahun malakan di Jawa Katil pagi sore kada mau pelancar ha berduit, malah makin banyak hutang. Kenapa? Inya kada diterima. Kenapa jadi kada diterima? Tujuannya napa hendak duit, napa hendak kamu rajaki banyak. Jangan, itu urusan. Nah makanya aja orang dahulu tuh bila batanam benih maka timbul rumput. Bila bertanam rumput pang timbul benih lah. Bila tak unting fadilat dapatlah hasil ikhlas. Nah apabila kada ikhlas diterimalah. Apabila kada diterima berhasil lah. Ada. Itu adanya berhasil. Makanya kan sembahyang aja tuh lah. Sembahyang tuh banyak kalau fadilatnya. Sembahyang tuh fadilatnya banyak kala. Tapi apa nang disunatakan kita ya mbah takbiratul ihram tuh? Doa apa bacaannya di tetah tuh? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu ana minal. Supaya bersih sembahyang, lalu disuruh membaca doa itu. Cuma kada tahayati pulang salahnya nih. Lalu kayak kada Pak Asian muntung membaca tapi hati lain. Jadi ibadah telah ini termasuk sebenarnya pelajaran ikhlas itu ada di dalam di dalam puasa ini. Coba lihat puasa itu, dilihat di manusia kah kada kah tatap ya kada wani makan juga, karena beribadahnya hendak minta nilai lawan Allah, karena hendak mengharap dari Allah, karena hendak minta sayangi kepada Allah, karena merasa suruhan Allah. Ini puasa ini sebenarnya latihan orang beribadat nang cara ikhlas. Supaya ikhlas. Kada mandang apa-apa Makanya Nabi itulah memadahi Sayyidina Ali. Ujian Nabi, wahai Ali, ya Ali, apabila engkau atau bersedekah, apabila engkau membagi-bagi rezeki, seandainya nang datang itu betunggangan
engkau kada tetap diberi. Napa ya artinya? Seandainya jajar Sayyidina Ali, andai jauh Rasulullah, wahai Ali, andai kata engkau tombak basidakah nama bagi-bagi duit, ada nang datang sugih pada ikam, tetap habari. Kenapa? Ada tahu urusannya, yang penting melaksanakan suruhan Allah Ta'ala. Kan madang susah sugih baik kada, yang penting suruhan Tuhan digawe. Ikhlas. Ikhlas itu jarak Kiai Jainuddin Imjid bare kata-katanya jisidin kayak kotor tapi patut dihayati, mirip-mirip kayak itu nah. Kayak orang tuh buang air adalah peduli lawan yang sudah dibuang nenek. Kalau yang punya menangis di WC malah sate kambing padahal nangku makan tuh nah. Buahnya anggur, buah pir nangku makan tadi. Sakalinya nama kainina gugurnya. Menggerahong di WC anggonya tuh kadeda kalau orang. Nah ada bakal keluar kahimungan, bah nyaman sudah jar tanang sudah. Jaka kawa tuh kayak itu. Adalah orang buang air tuh tak paksa. Nah ada hendak bah ada nyaman lagi na jarna, kada membuang ada nyaman lagi jarna membuang kau dahulu. Hendak membuang himong, rahatan membuang tuh kada keberatan, kemudian sudah melapas kada mengganang lagi. Di sini ikhlas tuh mulanya mirip-mirip kayak itu nah. Waktu beramal jangan merasa berat, karena ini perintah Allah nang cager menyayangi aku nih. Nah, bila di asli Tuhan sayang lah. Kemudian pulang rahatan menggawe kada apa-apa himong. Karena apa? Tuhan memperbuat nang bagus kayak ini. Kemudian sesudahnya gembira, kada mengganang-ganang mau ungkit-ungkit lagi. Kan jadilah jangan bercampur apakah jangan dicampur. Ngalih tuh jangan, kada nyaman han tuh kalau campurannya rajin mbak ama tuh. Sadang orang nih membuat kecilingan duit 2.000, seorang rencana hendak 1.000 aja. Sangalih ya kun aja utat nikau dihiga 2.000 sudah. Nah biar hak sangalih tapi berpahala daripada mematutakan tapi kan jadi hasil. Nah jadi puasa ini latihan tadilah daripada ikhlas juga. Jadi sunat kita nih mam, jadi dapat pahala pulang membukakan orang matinya orang nampaham tuh berebut. Mun kita nih paham percaya pahala puasa tuh ganal tadi ya kala, pahala puasa tuh ganal benar. Nah ada nah hendak banyak pahala ganal ini dapat, yaitu membukakan orang puasa di waktu orang puasa. Sedangkan kita dengan pahala itu perlu, karena bekal nang bujur-bujur ban manfaat sesudah kematian kita adalah hasil daripada kebaikan, hasil daripada ketakwaan. Nang ganal hasil kebaikan diantaranya membukakan orang nih. Kita nih mati bang jagarnya han, jadi kita nih kadang-kadang mungkin kurang iman nah yo napa kalah kita nih tahu aja kada tantu panjang umur ya kalah, percaya aja lawan mati cagarnya, percaya aja kalah lawan mati percaya, lawan kada tantu panjang umur tuh percaya aja kita. Tapi kadang-kadang duit nang dihimati, percaya aja kita mati itu nang mau untung akan adalah amal, tapi amal nang kada rajinan, nang tak tinggal dicangkali, nang cagarna nyata di bawah itu nang ditinggalakan. Padahal percaya mati dan amal itu nang menyebabkan nyaman, Tuhan memberi percaya juga. Kenapa jadi menggawinya tuh kada? Atau kurang iman kah kita sebabnya tuh bisa juga bang.
Jadi mun kita nila paham kada salah ngalih lagi kalau bang misalnya diumumkan di masjid siapa hendak membukakan orang ada lagi misalnya 5 malam atau mengidarakan cilingan kada pahak kada kayak itu lagi sebenarnya mun paham-paham malah berebut aku lajar hanya Rajab kalau 2 bulan lagi nya puasa tah hanya Rajab jar aku 5 malam lah kenapa aku buara berusaha kan itu kenapa nya tahu ganal benar pahalanya nang itu sedangkan pahala itu menang di saurang mun duit atau rajaki atau harta nang kada dipakai ibadat itu hagen nang lain mun dibawanya hagen nang baik manfaat bagi seorang untuk busia dibawanya kada hagen nang kebaikan kada jadi apa-apa behujung seorang tadi buang-buang umur aja hidup behujung seorang nang keringat dan kotoran aja ngarannya di dalam dunia. Orang Arab tuh nya ngaran memang mulai lagi ke anak pala masalah agama ini diwajibakan kayak itu toh dikanalakan berebut. Coba kalau kita umrah ke Makkah Madinah toh di Madinah toh boy hanyar di muka pagar masjid udah ditariknya berebut mau pahakan nih mencari orang toh mau pahakan saikung berapa misalnya beri bila dapat akun kaito karena orang tahu manfaat dan keuntungannya. Jadi kita nih pulang kejadian aur sarwan kadingat lagi lon seorang kan tegawi ini ujian juga kita nih lah ujian kurang alim toh ujiannya apa yuk bakhil ujian orang alim tuh bakhil kan apa nya orang alim tuh tak biasa diberi bila orang tak biasa diberi memberi nih tak berat sedikit orang telah tak biasa dihormati orang canggung kalau orang acuh lawan seorang asal kada nyaman aja asal kada dihirani karena inya patuh dihirani makanya jar guru sakumpul dahulu ada kalau hadis Nabi toh al bakhil aduullah walau kana aliman orang nang bakhil itu musuh Allah sekalipun alim walau alim mun pitih tatapai musuh Allah Ta'ala apalagi mun kada alim berdahulu kenapa jadi kayak itu karena jar guruku jisidin jar guru sakumpul nih lah jar guruku jisidin menjelaskan apa jadi kata-katanya itu walau kana aliman karena jar guruku jisidin orang alim itu banyak nang bakhil pitih kenapa nyepatuh diberi orang tadi nah memberi orang ngalih kada tak biasa kan jadi itu ujian juga atau sarwan aja kada kau baruhan lagi habis waktunya. Ada di adanya orang tuh kan alim tuh ada ulama ada al ulama ul amilin ya kala ulama nang bujur ba ilmu inya ilmu tuh kan memakai pada dulu ada juga ulama lisan ulama nang sakadar membicarakan aja luar pintar membicarakan tadinya makanya kada apalagi masalah sidakah tuh liwar rajinan membicarakan apalagi nang di situ banyak orang nang berduit rajinan supaya orang tuh luntur kantong orang kalau seorang jar guru sakumpul dulu guru anang sarane toh itu ulama orang ini contoh ulama nang amilin nih ulama nang mengamalkan nih guru sarane itu apabila membaca kitab masalah sedekah seada duit di kantong beriakan dulu seada duit di kantong ini beriakan nah supaya bujur-bujur tak amalakan ilmu jadi orang nang puasa tadi diberi dan sunat mandi janabat atau haid atau nifas dahulu daripada fajar supaya dikerjakan ibadah atas suci jika dari karena inilah sunat menyegerakan mandi daripada ihtilam pada siang hari dan supaya keluar ia daripada khilaf Abi Hurairah. Jadi bibinian tolah tiis haid bibinian to tiis haid misalnya jam 3 malam wajib kalau isoknya puasa bibinian nih misalnya tiis haid tiis nipas
tiis haid, tiis nifas jam 3 malam belum imsak, maka wajib berniat puasa untuk mengerjakan puasa esok. Mandinya pas subuh aja Bang sudah imsak kalau ngarnya kayak apa puasanya kada apa-apa, tapi makruh karena puasa bercampur rigat awak. Nah sunat mandi janabat nang itu tadi sebelum imsak supaya puasa itu malulu dalam keadaan bersih, kadang rigat awak. Sama lawan orang nang berhubungan dulu kibini tah. Nah itu andai kata misalnya orang berhubungan laki bini jam 2 jam 3, nah kada mandi imbas subuh aja makruh puasanya, tapi wajib puasa ya lah, dan tetap dapat pahala, cuma makruh karena di situ ada tak masuk dalam puasa awak nang belum bersih, nang masih dalam keadaan bejanabat tadi atau kotor tadi. Supanan jer non mintuha apang sarumah teh panan non mintuha imbai mandi ada bahasa supanan lagi sama aja tuh derao aja jaka orang betinju tuh derao ya kalau sama imbai jaka adanya supanan nah no supanan tuh barang nang kada bagus malah bagus jer mintoha alim kalinya minanto kok alim minanto kok nang mintuhannya alim juga sih dia bapak pengetahuan cuma ngaji juga bang mantu kawin lah malam salikur 21 Ramadan nikah lang kawin langsung berkumpul sampai hari raya kada pernah mandi nang apa tadi nang belum imsak hingganya nang subuh bungol jar mintuhan ini minanto kona ini kan gara-gara ma'arifi indah supanan sambat mintuha bungol kada mungkin jasidin mun kada tagatuk apa-apa nah, kalau jadi kadanya nang aib pak lain jaka orang kata apa-apa berataan sarumahan mawarahakan mawarahakan tapi mun nya kada mawarahakan ngarannya mun gawian nang bagus saja mawarahakan tuh nang kada bagus ya kala mun nang bagus saja yuk kayak orang berdua kibini tah apa maka subanan maksudnya disambat maju orang pina basah rambut alhamdulillah tagawi ibadah nani seorang iya kalau bagus saja kalau tak cuma jangan dikisahkan lah ada ingat dosanya nih berdosa ini bagi kita nang kan kawinannya banyak sudah bibinian kah berkisah toh nang cara berhubungan atau gawian nang dilakukan lawan laki itu nah gawian nang berhubungan lawan laki itu dikisahkan lawan orang lain ganal dosanya tuh kan ingat nanapan lah ganal dosanya kenapa ya itu memancing nafsu orang apa sebabnya jadi kada boleh apa sebab jadi ada dosa padahal kan gawian bagus saja kok tadi kenapa karena di situ ada efeknya untuk memancing syahwat orang dan untuk membayangkan lawan seorang jadi jangan makalah ini ujian bagi orang hanyar kawin belajuran atau muntung nah orang kada betakon asal mau kapal ajar malam tadi kada taguring nah memancing jangan disarusakan jangan kasihan kita berdosa kayaknya berdosa maka ada samuaan nih kisah kan orang hanyar kawin tuh bahasa bahari itu pujungan lagi hanyaran kayak kakanakan tuh lah hanyaran apa orang tuh hanyaran sugih boy bilang magas kala orang tuh hanyaran sugih bilang magas kayaknya nampak nyugihnya adanya iya kayak itu juga tuh orang jadi jangan itu kada boleh itu
Karena itu tadi apa sebabnya? Pertama memancing nafsu orang, dan kedua karena terbayang bagi orang cara-cara seorang tadi. Mun iblis masuk, makanya jurang kita nih lah hidup kita nih jangan nang kisah para geharat tuh, jangan kita itu nang beparaga sara betahan tuh lawan nafsu. Kenapa? Ini iblis di dalam urat nina masuk. Kita ini iblisnya, syaitan iblisnya ini di dalam urat kita nih ada aja nih. Jadi jangan kita itu, makanya perkara-perkara nang jadi dosa jangan sama sekali didekati, jangan sama sekali diparaki, karena menggawinya itu kada mungkinnya, mungkin aja tak gawe menudah taparak, menudah apa ngarannya, menudah melihat atau kenapa? Karena iblis nang membujuk ada di awak kita. Han jadi sunat nah mandi. Nah oleh karena itu kayak itu aja orang ihtilam, orang nang tamimpi tah bilanya guring apabila guring wayah bulan puasa siang nih tamimpi misalnya lalakian lakas mandi bangun. Yang khilaf daripada Abi Hurairah yang mengatakan wajib mandi pada malam. Ya Abu Hurairah kada mengatakan sunat lagi wajib sedih. Abu Hurairah ini kada termasuk orang nang terdahulu benar beriman lawan Nabi kada. Abu Hurairah ini orang Yaman kalau nih. Abu Hurairah ini sahabat Nabi nang asalnya orang Yaman. Kada nang mulai Makkah atau kada. Sudah kalau kada salah sudah Nabi di Madinah, kalau kada salah sudah Nabi di Madinah sih dia nanyar masuk Islam. Tapi kenapa banyak benar meriwayatkan hadis? Karena sidin kada tapi menggawi apa-apa lagi, beparak lawan Nabi aja. Beparak lawan Nabi aja sih dia. Dan mengatakan wajib pada malam, dan lagi katanya tiada sah puasanya jika tiada ia mandi. Sidin madahkan Abu Hurairah apabila orang dalam keadaan jenabat tadi kada sah puasanya, dan wajib mandi bila hendak sah. Dan supaya tiada termasuk air ke dalam rongga umpama talinganya atau duburnya, maka karena inilah disunatkan membasuh kubul dan dubur dan telinga dan hidung dahulu daripada fajar dengan tiada mengangkatkan hadas. Jika tiada dikerjakan mandinya dengan sempurnanya dahulu daripada fajar, tetapi telah terdahulu perkataan bahwasanya jika termasuk air ke dalam rongga yang mandi wajib tiadalah batal puasanya. Ada bapak jawab bang, kada batal juga. Mun karena bakas mandi wajib lalu termasuk banyak ke dalam rongga kada batal juga. Karena kan tujuannya mandi bang, kada nang masuk akan buara. Karena tujuannya mandi wajib, karena mandi wajib itu kan wajib kalau menyempurnakan basuhan sampai kepada nang kalihatan. Jadi kada buara untuk masuk akan gitu. Dengan niat mengangkatkan hadas jika tiada dikerjakannya mandi dengan sempurna dahulu daripada fajar, tetapi telah terdahulu perkataan bahwasanya termasuk air ke dalam rongga wajib tidak batal puasanya, melainkan termasuk air ke dalam rongga daripada sebab mandi menyalam, kecuali benyalam mandi tahu aja belum puasa rajinan benyalam lalu akhirnya termasuk, nah maka itu batal karena buara apa? Atau termasuk daripada sebab mubmah atau insyiqaq atau yaitu apa ya mubalaghah, ini bak kumur-kumur atau memasukkan banyak ke dalam hidung. Dan tiada ada najis pada mulutnya atau hidungnya, maka yang tiga masalah ini batal lah puasanya. Maka diketahui daripada sekali ini demikian itu bahwa sahlah puasa orang yang junub daripada jima pada malam dan mandi ya pada siang hari boleh aja. Dari karena Nabi SAW adalah ia berpagi-pagi junub daripada jima di malam, maka mandi ia pada siang hari puasanya, serta bisa maksudnya subuh lah, subuh kada menang apabila aja Nabi sembahyang subuh maksudnya. Serta disempurnakannya puasanya pada hari itu, maka dikiaskan haid dan nifas itas orang yang junub.
Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha junuban fala shauma lahu." Artinya ini barang siapa berpagi-pagi padahal ia junub, maksudnya dalam keadaan belum mandi wajib, maka tiada puasa baginya, maka yaitu mansukh atau ditakwilkan dengan berpagi-pagi jima ketika berfajar. Nah, ini maksudnya jimanya, bukan mandi wajibnya. Jimanya subuh udah jima lagi batal puasa. Ada hukum puasa. Serta dikakalkannya akan jimanya atau ditakwilkannya dengan menafikan sempurna puasanya, yakni barang sebagainya. Barang siapa berpagi-pagi dengan jamaah maka tiada sempurna puasanya, tetapi sah puasanya. Ya tadi makruh, lalu kurang pahalanya bila kada mandi wajibnya sebelum imsak. Dan sunat muakkad pada pihak puasa memelihara lidah daripada berkata dusta dan mengupat jika pada dusta dan mengupat yang harus sekalipun. Jadi berdusta atau nang kaya apa aja jenisnya dusta, jangan dahulu kalau rahatan puasa. Nang kada puasa gini jangan jong berdusta nih. Cuma artinya tuh lebih dijaga lagi. Adapun dusta yang wajib dan upat yang wajib seperti berdusta karena melapaskan orang beraniaya dan seperti menyebabkan aib orang meminang barang sebagainya, maka tiada sunat bagi yang puasa meninggalkan dia, hanya wajib atas mengerjakan dia seperti orang yang tiada puasa juga. Nah lah ada kan memandir orang jahat tuh kada boleh kalah, tapi ada yang wajib, jadi makanya hidup tuh kada kawal kita kada belajar. Berdusta haram kalah, tapi ada yang wajib. Kemudian memandir kejahatan orang haram kalah, tapi ada yang wajib. Contohnya berdusta tahu aja kita sudah banyak. Berdusta itu apabila sampai menyakiti hati orang, nah pengarannya haram kalah. Apabila kada menyakiti hati orang dan kada merugikan orang, nah itu salah juga, cuma kada sekuat nang menyakiti hati orang tadi. Nah apabila melindungi orang pang wajib. Misalnya ada orang nih disasahi orang nih kita tahu baik benar, nya kada mungkin berbuat kada baik. Orang nih baik benar, lalu buka bilang caget mata, apa aja kita berjur masuk ke rumah kita, tolong jinya kancing akan lawang, bagi kita kancing lawang, ada apa ikam jadi pindah ketakutannya, kada jinya si anu nah mendawa aku membawa bininya, si anu membawa bininya, ada yang memadakan lawan inya atau nah aku membawa bininya, lalunya melihat aku tadi sarik benar malah jur membunjuk-butakan parangan membunuh aku sambil kukujaknya membunuh aku, tolongnya akunya kada sedikit kada langkar kada bininya. Ada dasar kada orangnya kita tahu orang dasar baik lah, orangnya di dasar baik kada mungkin nangka itu tah. Lalu ada nang menyesahi nenek jinya ada melihat anu ata deh, ada melihat si anu kata tadi bungul badan itu buka, ada mengingat gawian nang kada bagus bunuhnya bila betamon aku, ada ikan melihat tadi ada dah aja kita udah tahu urusan itu. Nah wajib nih itu hukumnya, padahal berdusta lah tapi wajib karena mengamanahkan orang nang dizalimi ngarannya. Nah adapun mengupat orang ini nang wajib tadi maling dasar inya mencuntan, abut orang kehilangan sepeda motor kita melihat inya dasar mencuntannya, nah lalu kita laporkan itu memandir orang, ada datang kita ke kantor polisi, pak si anu pae mencuntan sepeda motor nang orang tuh galu kehilangan, si anu pae mencuntannya memandir orang kala itu mandir kejahatan orang kala, tapi wajib. Kenapa? Karena untuk mengamanahkan nang lain pula. Atau misalnya ada orang hendak bapara, ini lalakian ini nakal orangnya 7 udah bibinian talokop terus dapatnya. Artinya habis semua anda 7 sudah nah bibinian kurban berataan, habis bibinian itu mbah dikawinnya harta hanya ditinggalakannya, inya kawin dasar hagan mah unting nang harta macam-macam tuh aja 7 hikong sudah. Lalu ada pulang berdatang kalau kula kita atau jiran kita atau kedapatan kita, nama apa aja lah aku sekadar madakan aja 7 sudah inya tuh nah
kawin 7 ikung sudah mengawini orang kada desa masa kali menguntungkan habis harta orang bila kawin noninya sangsara orang hidup jadinya. Nah, itu boleh tuh mengupat orang langarnya, tapi untuk menyelamatkan orang wajib nih tuh hukumnya. Maling ada datang, maka dasar apabila itu datang ke kampung hilangan. Dasar kita pulang tahu dasar inyan mencuntan, lalu datang. Jadi kita sisi munakanlah sandal nang di halaman. Tapi dia motor nah kunci jangan naikkan ke rumah kamu nana. Siapa? Ada apa jurang? Una datang si anu toh. Nyimpen baju cuntan aja kalau gawirnya memandir aja kata. Tapi untuk mengamanahkan orang wajib. Nang kada boleh itu orang nih lah berbuat maksiat nang pribadi aja pulang maksiatnya kada mengganggu ke orang. Lalu kita kuyak ke mana-mana. Maaf aja lah. Ini contoh. Misalnya orang toh pamabuk. Cuma inya pamabuk nih bersembunyi kebanjirnya tulak basilah dakunnya di kampung supan di kampung nih di kampung nih menggawe kebanjirnya basilah mabuk lalu kita kisahkan kita nih mengisahkan rajinan jadi kita tuh putungan bener baik putungan bener pangaji padahal gawirnya tuh belanya kebanjir mesti mabuk nah itu nang berdosa. Kenapa kejahatan orang nang orang itu bila diketahui nang lain supan dikuya kahulu kahiler itu nang berdosa. Dan kejahatannya pulang kada merugikan ke orang lain ya karena cagar merugikan kayak maling tadi. Jadi hati-hati kadang-kadang gana kita dosanya pada nang menggawin itu usia anu tuh jarang pinanya aja putungan baik padahal wah wilayahnya tulak kebanjir mbak maksiat kehabis-habisan kayak ini gawian merugiakan orang kadainya artinya maksiatnya tuh kejahatannya tuh kada merugiakan kada menyakitakan ke orang. Doakan aja kalau dosa disambat doakan ya Allah sadarakan dan sanak ulun seagama itu nah inya baik pang laun ulun jadi ulun kada kau diam harus mendoakan inya ampunakan dosanya pindahkan hatinya kepada nang baiknya aja pulang kayak itu aja kita tugas jangan hagan maampar kahulu kailir. Nah jadi kayak itu tadi lah. Dan harus sekalipun dan dusta mengupat dan mengakat pada diri sendiri. Adapun dusta yang wajib dan upat yang wajib seperti berdosa karena melepaskan orang teraniaya seperti menyebutkan aib orang yang meminang atau maksudnya maka tiada sunat bagi yang puasa meninggalkan kada ayo sampai tiha biratan puasa pakisahkan karena cager membahayakan orang hanya wajib atasnya mengerjakan seperti orang yang tidak puasa juga karena sabda Nabi SAW man lam yada qaula zura wal amala bihi falaysa lillahi hajatan bi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Artinya barang siapa tiada meninggalkan ia akan kata-kata yang dusta dan mengamalkan dengan dia maka tiadalah bagi Allah Ta'ala suatu hajat ia pada meninggalkan makanannya dan minumannya. Riwayat Imam Bukhari. Demikianlah hendaklah ia memeliharakan lidahnya daripada menyumpahi orang dan jikalau dengan sebenarnya sekalipun dan memelihara sekalian anggota daripada segala pekerjaan yang diharamkan dan jikalau disumpahi orang akan dia maka hendaklah diingatkan di dalam hatinya bahwasanya ia puasa supaya sabar ia di dalam katanya dengan lidahnya bahwa aku puasa 2 kali maksudnya aku puasa supaya orang ampeh nyaman sabar kita mungkin ada bang berjauh karena bila talawan kita rugi karena rusak ibadah kita kena dengan niat bernasihat kenapa supaya pamirah ada menasihati niatnya memadahkan seorang puasa itu kada mempamirahkan ibadat niatnya menasihati supaya jangan manu seorang lagi nagurinya tah supaya berhenti kasamnya atau sumpahnya itu daripada menyumpahi dia tiada dengan ria ada ria ngaranya itu atau sumpah kada niatnya nasihat terutama hendaklah dihimpunkan antara mengata dia dan hatinya dan dengan lidahnya maka jika disimpunkan kepada salah satu daripada keduanya maka terutama dengan lidah karena tersebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sabda Nabi SAW wallahu subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kebaikan zahir dan batin selalu mengampuni segala dosa kita dan mengampuni segala kejahatan dan kemaksiatan zahir dan batin dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dosa ibu bapak kita seluruh sahabat kita dan orang-orang yang mengenal kita diampuni Allah dosa zahir batin dan mudah-mudahan